نبی کے صدقے سے شمس و قمر بنے، نبی کے صدقے سے جن و بشر بنے، آپ بول رہے ہو ہاں، کس کے صدقے میں؟ امت بنی، ہم بنے، تم بنے، ہاں، سب کچھ نبی کے صدقے میں بنا۔ اس لیے اللہ اپنے محبوب کو اگر پیدا نہ فرماتا تو پھر اس امت کو پیدا نہ فرماتا۔ محبوب کے صدقے میں ساری امت کو رب نے پیدا فرمایا۔ اس نبی کی شان تو یہ ہے کہ جس کی شان کا عالم تو یہ ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ و اولا نیپال والوں ہو، مجھے نوٹوں کی داد نہیں بلکہ ہوٹوں کی داد چاہیے۔ آپ کے یہاں کا پیسہ میرے کوئی کام کے نہیں، کام کے لیے ہے ہی نہیں آتے۔ پیچھے آیا اتنا تو انعام آیا کہ وہ شاید کہ پھر آدھے میں چلا جائے، اسے اپنے پاس رکھے، مگر صرف اگر دل سے مصطفیٰ جان رحمت کی محبت میں لبوں سے دعات دے کے بولے سب سے اعلیٰ و اولا، ادھر والے بھی بولے سب سے اعلیٰ و اولا، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولا، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، اتنی شان والا نبی ہے۔ تو پھر کیا کہ وہ میرا نبی اور تیرا نبی نہیں؟ دنیا کی محبت دنیا میں رہ جائے گی، مگر یاد رکھنا مدینے والے کی محبت دنیا میں بھی کام آتی ہے، بعد مرنے کے قبر میں بھی کام آتا ہے۔ یہ آج اسی مصطفیٰ کی محفل کو سجایا ہے، وہ نہ آتے تو اللہ اس کائنات کو پیدا نہ فرماتا۔ پیدا ہاں بولے پیدا نہیں فرماتا۔ تب بتاؤ کہ کون ہے وہ ہاتھ اٹھا کر کے بتائے کہ جو مصطفیٰ پر درود پاک نہیں پڑے گا؟ کچھ لوگ ہیں، کوئی بات نہیں، ذہنی ایکسیڈنٹ ہے، پڑھے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و کریمنا و طبیبنا و قلوبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ جب نام محمد آیا کرے تو انگوٹھوں کو چوم کے لبوں سے آنکھوں سے لگا دیا کرے۔ اللہ نے جب حضرت آدم کے پشت میں میرے نبی کے نور کو رکھا، تمہارا بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ، نور کو مستقل فرمایا۔ جب نور آپ کے پشت میں آیا نا تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، سارے فرشتے حضرت آدم کی پشت کے پیچھے تشریف لے کر کھڑے ہو گئے، نیت باندھی کھڑے ہو گئے۔ حضرت آدم نے رب کی بارگاہ میں فریاد کی، مولا فرشتے میرے پیچھے ہاتھ باندھ کے کیوں کھڑے ہیں؟ تو رب نے ارشاد فرمایا، آدم یہ تیری تعظیم کے لیے نہیں بلکہ میرے محبوب کی نور کی تعظیم کے لیے۔ کہا پیچھے کیوں رکھا؟ پھر اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو آدم کی پیشانی میں رکھ دیا، سبحان اللہ، پیشانی میں رکھا۔ فرشتے آگے تشریف لے آئے، آدم تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ کہا محبوب مولا اب کیا؟ کہا اب میں نے محبوب کے نور کو آدم تیری پیشانی میں رکھ دیا، سبحان اللہ۔ کہا میں محبوب کے نور کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو حضرت آدم کے انگوٹھوں کے اندر پہنچا دیا، سبحان اللہ۔ جب نور آیا نا تو جیسے ہی حضرت آدم کی نظر پڑی، انگوٹھوں کو چوم کے آنکھوں سے لگا دیا۔ تو آج ہم اسی آدم علیہ السلام کی سنت کو ادا کرتے ہیں، اور جو نام محمد سن کے انگوٹھوں کو چوم کے آنکھوں سے لگا دے، اللہ اس کی آنکھوں کی روشنی کو محفوظ رکھتا ہے۔
ٹھیک ہے نا؟ ایک مرتبہ نام محمد جب میں کہوں نا تو پھر یار آنکھوں سے ذرا انگوٹھوں کو اپنی آنکھوں سے لگا لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی یہ روزہ محفل بڑی کامیاب ہے، بڑی اچھی ہے، اور خاص طور سے میں اسلام کی شہزادیوں سے کہوں گا کہ جن کے سروں پہ دوپٹے نہیں ہیں وہ خاص طور سے اپنے سروں پہ دوپٹے رکھیں۔ اسلام کی شہزادیاں خاص طور سے یہ اپنے سروں پہ دوپٹے رکھیں، اس لیے کہ جب میرے مصطفیٰ دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، زمانے کا ماحول عجیب تھا، آقا تشریف نہیں لائے تو مکے کی سرزمین پر اور اس دنیا کے اندر اگر کسی کے گھر اگر کوئی بیٹی پیدا ہو جاتی تو وہ اس بیٹی کو زندہ مار دیتا تھا، زندہ مار دیتا تھا، زندہ دفنا دیتا تھا، اسے جینے نہیں دیتے تھے۔ یہ قسم خدا کی مکے کی سرزمین پہ آمنہ کا لال چل کر کیا ہوا؟ اللہ نے محبوب کے صدقے میں ساری کائنات کو جینے کا حق عطا فرمایا۔ اگر محبوب کو اگر رب دنیا میں پیدا نہ فرماتا تو پھر جو بیٹیاں زندگی دفنائی جا رہی تھیں، جن بیٹیوں کو زندہ مارا جا رہا تھا، پھر بتاؤ کہ وہ بیٹیاں دنیا میں زندہ ہوتی، دو تولے کی زبان ہلائی گردن نہیں، زندہ ہوتے نہیں ہوتے۔ یہ میرے نبی کا کام ہے، اللہ نے محبوب کے صدقے میں ساری کائنات کو جینے کا حق عطا فرما دیا۔ آقا جب دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، زمانے کا نقشہ بدلا ہوا تھا، زمانے کا ماحول بدلا ہوا تھا۔ بات تو جب تھی کہ آؤ، جب آمنہ کے لال کی آمد ہوئی، مکے کی سرزمین پہ آقا تشریف لائے، مصطفیٰ تشریف لائے۔ ایک دن کیا ہوا؟ مکی کی گلیاں ہیں، وہ نورانی گلیاں، اور انہی گلیوں سے ایک حسین، ایک نوجوان خوبصورت ایک انسان گزر کے گیا۔ مصطفیٰ کی نظر پڑی، آقا نے دیکھا تو ایک خوبصورت حسین نوجوان راستے سے گزر کے گیا۔ مصطفیٰ کی نظر پڑی، آقا نے دیکھا نا، پھر میرے مصطفیٰ نے کچھ جانے والے کو آواز دی، قدم ٹھہرے، مصطفیٰ کے قریب آیا۔ آقا فرماتے ہیں تو جانے والے ذرا اتنا تو بتا تیرا نام کیا ہے؟ جانے والے نے کہا مجھے تاہیہ قلبی کہا جاتا۔ اتنا سنا نا تاہیہ قلبی کہا جاتا، نام سنا، نام سن کر کہنے لگے کہ اللہ نے تجھے بڑا حسین بنایا ہے، بڑا خوبصورت بنایا ہے۔ اس کے حسن کا عالم تو یہ تھا اگر جو دیکھ لیتا وہ دیکھتا رہ جاتا۔ اور یار ایک بات تو یہ بتا دو، اللہ نے محبوب کے صدقے میں ساری کائنات کو زندگی عطا فرمائی، یہ محبوب کا صدقہ ہے۔ کسی کو حسن دیکھ کر کے اللہ نے دنیا میں بھیجا، اور یار شان تو یہ ہے، قسم خدا کی کہ تو دیا جائے، اتنا حسین اللہ نے اس شخص کو بنایا جو دیکھتا وہ دیکھتا رہ جائے۔ اتنا کہنا میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ جانے والے تجھے اللہ نے بڑا حسین بنایا ہے، بڑا خوبصورت بنایا ہے، تو کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتا؟ اتنا کہنا اس نے سننے کے بعد قدم اٹھائے ہیں، گھر کی طرف واپس آیا۔ آمنہ کا لال گیا ہے اپنے بستر پر، جانے کے بعد مصطفیٰ لیٹے ہیں، لیٹنے کے بعد میرے مصطفیٰ اٹھ کے بیٹھے ہیں، اٹھ کے بیٹھنے کے بعد پھر رب کی طرف اپنے ہاتھ کو اٹھایا، اٹھا کر رب کی بارگاہ میں فریاد کرتے لگے، اے مولا تو نے تاہیہ قلبی کو بڑا خوبصورت بنایا ہے، بڑا حسین بنایا ہے، اے مولا تو اسے کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اگر وہ تو جہنم میں چلے گا، اگر تو نے کلمہ نہ پڑھا تو جہنم میں چلے گا، اے مولا وہ میرا امتی ہے۔ اتنا کہنا تھا، صبح کا سویرا ہوا تھا، تاہیہ قلبی بستر سے اٹھے ہیں، اور اٹھنے کے بعد پھر پہنچے ہیں اسی دروازے پہ جس دروازے پر آمنہ کا لال آرام فرما رہا ہے۔ تاہیہ قلبی پہنچے ہیں، جا کر دستک دی ہے، آواز آئی ہے، کون ہے؟ کہا تاہیہ قلبی آیا ہے۔ اتنا کہنا تھا، دروازہ کھلا ہے، تاہیہ قلبی مصطفیٰ کے قریب پہنچے ہیں، مصطفیٰ کے قریب پہنچے، آقا نے اپنے نورانی چادر اتاری ہے، اتارنے کے بعد تاہیہ قلبی کے لیے وہ چادر کو زمین پہ رکھ دیا، کہا تاہیہ لے چادر پہ بیٹھ جا۔ اتنا کہنا تھا، تاہیہ قلبی
कलबी ने चादर उठाई है, उठाने के बाद में सीने से लगाया है, सीने से लगाने के बाद सरकार की बारगाह में अर्ज करते गए, या रसूल अल्लाह देर ना कीजिए। आका फरमाते हैं उठाया कलबी कैसे आया हुआ, कहा सरकार अब देर ना कीजिए, जल्दी से इस्लाम में दाखिल कर लीजिए, अपना कलमा पढ़ाइए। आका ने कलमा पढ़ाया है, कलमा पढ़ाने के बाद में ताया कलबी की आंख में आंसू आए। मुस्तफा फरमाते हैं ताया कलबी इस चादर को जमीन पे बिछा और आकर के बैठ जा। ताया कलबी कहते हैं या रसूल अल्लाह इस चादर की जगह ताया के कदमों में नहीं है, बल्कि या रसूल अल्लाह इस चादर की जगह तो ताया के सीने में है। इतना चादर रखी है सर पे, रखने के बाद में ताया कलबी को कलमा पढ़ाया, इधर कभी कलमा पढ़ाया हो। इतने में जिब्रील अमीन सिदरतुल मुंतहा तशरीफ लाए, ताया कलबी की आंख में आंसू है, वो उधर रो रहे हैं, इधर जिब्रील अमीन तशरीफ लाए हैं। आकर के कहने लगे, अल्लाह आका फरमाते हैं और जिब्राइल कैसे आना हुआ, कहा या रसूल अल्लाह ताया कलबी का पैगाम लेकर के रब की तरफ से आया हो। कहा क्या पैगाम लाए हो, कहा मेरे महबूब से कहना, क्या मेरे महबूब से कहना वो जिब्राइल जाके बता दे ताया कलबी गम ना करे। कहा इसने कलमारा पड़ा था, जिंदगी भर के गुनाह उससे पहले रब ने माफ कर दिए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मचल के बोले सुभान अल्लाह। कहा का दहिया कल्बी से जाके कह दो, कहा कि पैगाम सुना दो, कह दहिया कल्बी गम ना करे। कहा उसने भी महबूब का कलमा ना पढ़ा था, उससे पहले हमने दहिया कल्बी के तमाम गुनाहों को माफ कर दिया है। कहा इतना जब कहना था, दहिया कल्बी की आंख में आंसू है, फिर रोने लगे हैं, खिड़कियां भर करके रोने लगे। आका फरमाते हैं दहिया कल्बी अब तो रब की तरफ से पैगाम आ गया है, रब ने फरमाया है कि दहिया कल्बी ने कलमा ना पढ़ा था महबूब का, उससे पहले दहिया कल्बी के सारे गुनाहों को माफ कर दिया था। इतना कहना था मगर दहिया कल्बी की आंख में आंसू थे। आका फरमाते हैं दहिया कल्बी रो क्यों रहे हो, कि अब तो मुस्कुराने की जरूरत है, अब तो चेहरे पे मुस्कुराहट आनी चाहिए। दहिया कल्बी कहते हैं या रसूल अल्लाह मैंने कलमा तो आपका पढ़ लिया है, रब की तरफ से पैगाम तो आ गया है। या रसूल अल्लाह मैंने जिंदगी में इतना बड़ा गुनाह किया है, इतना बड़ा गुनाह किया है। आका फरमाते हैं और दहिया कल्बी कौन सा ऐसा गुनाह किया है, दहिया कल्बी कहते हैं या रसूल अल्लाह मैंने या रसूल अल्लाह मैंने जिंदगी में अपनी जिंदगी में न जाने कितनी बेटियों को जिंदा मारा है। या रसूल अल्लाह रब ने मुझे 7 बेटियां अता फरमाई। कहा फिर क्या हुआ, 7 बेटियां अता फरमाई। या रसूल अल्लाह मैंने 6 बेटियों को मारा मगर इतनी तकलीफ ना हुई, मगर 7वीं बेटी का गम मुझे रुलाता है, 7वीं बेटी का ख्याल मुझे रुलाता है। या रसूल अल्लाह 7वीं बेटी को जो मैंने मारा वो ख्याल मुझे जीने नहीं देता। आका फरमाते हैं वो दहिया कल्बी को कौन सा ख्याल है कि 7वीं बेटी के साथ में कौन सा जुल्म किया था। दहिया कल्बी कहते हैं या रसूल अल्लाह रब ने 7 बेटियां दी थी, 6 बेटियों को मारा, इतनी तकलीफ ना हुई। या रसूल अल्लाह एक दिन मैं परदेश जाने लगा, मैं अपनी बीवी हमल से थी, मैं जाने लगा अपने शरीक हयात से करके गया था, ये मेरी शरीक हयात ये तेरे पेट के अंदर जो बच्चा है अगर बेटा पैदा हो जाए तो उसकी परवरिश करना, अगर बेटी पैदा हो जाए तो उसे जिंदा मार देना। या रसूल अल्लाह इतना कहने के बाद मैं परदेश चला गया था, मेरे घर के अंदर कोई बेटा पैदा नहीं हुआ था। या रसूल अल्लाह पैदा होने वाली वो भी 7वीं बेटी थी। इतना कहा कि या रसूल अल्लाह जब घर के अंदर बेटी पैदा हो गई, मेरी बेटी मेरी बीवी के जहन में ये ख्याल आया कि मेरा शोहर कह करके गया है अगर बेटा पैदा हो जाए तो उसकी परवरिश करना, अगर बेटी पैदा हो जाए तो जिंदा दफना देना। तो इस्लाम की शहजादियों को ये पैगाम देना चाहता हूँ। आज हम देखते हैं ये इस्लाम की शहजादियाँ उनके सरों पे दुपट्टे नहीं होते, ये गलियों के चक्कर लगाती हुई नजर आती है। ये कैसी इस्लाम की शहजादियाँ हो, तुमने मुस्तफा का कलमा कैसे पढ़ा है, तुम मुस्तफा जाने रहमत की शहजादी फातिमा तो सहरा की कनीज हो, तुम्हें तो सर से लेके टक्कर में चलना चाहिए, तुम कैसी शहजादियाँ हो। आज हम तुमको देखते हैं उनके बदन पे लिबास ऐसा है कि घर के अंदर अगर चले बाप की नजर पड़े तो शर्म से निगाह को नीचा कर ले। आज हाल ये हो चुके हैं घर के अंदर इतना हल्का लिबास पहना जा रहा है, न बाप को शर्म आ रही है, न
भाई کو شرما رہی ہے. میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں اگر ایسی زندگی سے تو تمہارا مر جانا بہتر ہے. تم نے دنیا دار کا کلمہ نہیں پڑھا ہے بلکہ آمنہ کے لال کا کلمہ پڑھا ہے. اگر تم سے کل پڑوسے محشر کے دن اگر نبی کی شہزادی فاطمہ نے اگر سوال کر دیا بتا دنیا میں رہ کر کے تمہیں زندگی کیسی گزاری ہے تو بتا نبی کی شہزادی فاطمہ کو کیا جواب دو گے؟ وہ اسلام کی شہزادیوں اگر آمنہ کا لال دنیا میں تشریف لا لاتا تو تمہیں جینے کا ادھیکار حاصل کرو. بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہیں کیسے ملتا؟ یا آمنہ کے لال کی کرم نوازی ہے کہ رب نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا اور محبوب کے صدقے میں اللہ نے تمہیں زندگی عطا فرمائی. بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. زندگی مچل کے بولے عطا فرما دی. اے اسلام کی شہزادیوں اپنی زندگی کو دیکھو. ایک دن تمہیں مرنا ہے ہمیں بھی مرنا ہے. قبر میں تم کو بھی جانا ہے. قبر میں ہمیں بھی جانا ہے. اس لیے تم بھی نماز کی پابندی کرو. کبھی یار اپنے سروں سے ٹوپیاں مت اتارا کرو. اور جو یہ خالی چہرے نظر آ رہے ہیں نا ان چہروں کو دھر لو. اپنے چہروں پہ ٹاڑیاں سجا لو. قسم خدا کہ جب راستوں سے گزر کے جاؤ گے تو کہنے والا کہے گا یہ کوئی اور نہیں دنیا کا یہ کوئی اور نہیں جا رہا ہے. مصطفیٰ کا وفادار جا رہا ہے. مصطفیٰ کا دیوانہ جا رہا ہے. اپنا لباس بدل دو. یہ تم نے جو شیطانی لباس پہن رکھا ہے یہ تم نے جو انگریزوں کا لباس اپنا کے رکھا ہے یار اسے جسم سے اتار دو. تمہارا لباس تو ایسا ہے جس لباس کا کوئی جواب نہیں. تمہارے چہروں پر ٹاڑیاں ہوں گے تو یار تمہارے چہروں جیسا کسی کا چہرہ نہیں ہو سکتا. اس لیے چہروں پہ چاریاں سجا کے تو چلو. بدن پہ اسلامی لباس پہن کے تو چلو. اگر تم رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانی جھکا کے تو چلو تیری پیشانی سے جلدوں کی چمک آئے گی. تیرے لبوں سے قرآن کی تلاوت کی صدا آئے گی. تیرا جسم ایسا لگے گا یہ کوئی اور نہیں مصطفیٰ کا وفادار جا رہا ہے. مصطفیٰ کا دیوانہ جا رہا ہے. مصطفیٰ کا عاشق جا رہا ہے. یار وہ دیکھو وہ میرے آقا فرماتے ہیں وہ یا کبھی بات کیا ہوئی آقا فرماتے ہیں یا رسول اللہ جب میں پردیس گیا تو گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوئی. میری بیوی نے کہا کہ میرا شوہر کو پتا چلے گا تو آ کر کے اسے زندہ دفنا دے گا. کہا یا رسول اللہ جب میں جاتا رہا تو یہ پڑوس کے گھر میں پہنچا دیا کرتے. یا رسول اللہ مجھ سے چھپا کر کے بیٹی کی پرورش کرتی رہی. ایک دن ایسا ہوا سرکار میں اچانک سے گھر آیا. آنے کے بعد میں نے دروازے پہ آ کر کے دستک دی تھی. اندر سے آواز آئی ہے کون ہے؟ میں نے کہا تھا میں اس گھر کا مالک ہوں. تو اندر سے آواز آئی ہے اگر تو اس گھر کا مالک ہو سکتا ہے تو میں اس گھر کی شہزادی ہوں. کہا یا رسول اللہ اتنا کہنا تھا. بچی نے دروازہ کھولا ہے چہرہ پاک کا دیکھا ہے اگر کے قدموں سے لپٹ گئی ہے. یا رسول اللہ اس کی آنکھوں میں محبت بھرے آنسو تھے. سرکار وہ بال کہہ رہے تھے بابا کتنے دن سے انتظار کر رہی تھی کہ جس دن میرا باپ آئے گا کہ جس کے چہرے کا دیدار کروں گے. کہا یا رسول اللہ جب میں گھر کے اندر آیا آنے کے بعد میں یا رسول اللہ بچی سے مجھے پیار ہونے لگا. بچی کو مجھ سے اتنا پیار تھا سرکار اگر میں باہر سے آتا تو اگر کہ بیٹی قدموں میں بیٹھ جاتی کلمے تمہارا شروع کر دیتی. یا رسول اللہ اگر کھانے کی شدت ہوتی تو بیٹی لا کر کے کھانا دیا کرتی. یا رسول اللہ اگر میں بستر پہ لیٹ جاتا تو بیٹی قدم دباتی رہتی. سرکار مجھے پیار ہونے لگا. آقا مجھے پیار ہونے لگا. جب میں رات کو سوتا تو جب سو جاتا تو بچی آ کر کے میرے جسم پہ چادر آ کر کے ڈھکا کرتی. سرکار جب صبح کا سویرا ہوتا تو ساری دنیا سوتی تھی مگر بیٹی آ کر کے کان میں کہتی تھی اور بابا تو اٹھ جا. کہا صبح کا سویرا ہو گیا ہے. کہا سرکار سب سے پہلے آ کر کے بیٹی مجھے نہ اٹھایا کرتی. اتنا کہنا تھا راجہ قلبی کی آنکھ میں آنسو ہے. مصطفیٰ بھی ہو رہے ہیں راجہ قلبی بھی ہو رہے ہیں. کہا سرکار آقا فرماتے ہیں اور دریا قلبی اس سے آگے بتا اس سے آگے کیا ہوا ہے. دریا قلبی کہتے نہیں یا رسول اللہ دھیرے دھیرے مجھے دھیرے دھیرے سے پیار ہونے لگا. بیٹی کو پاس سے پیار تھا. سرکار ایک دن میں بازار گیا تھا اور بازار جانے کے بعد میں آ کر کے خاندان والوں نے آ کر کے مجھ سے کہا تھا وہ کل راجہ قلبی تو نے غیر کی بیٹیوں کو تو زندہ مارا ہے مگر آج تو اپنے گھر کے اندر بیٹی کی پرورش کر رہا ہے. کہا یا رسول اللہ اتنا کہنا تھا مگر
मगर उस गम ने मुझे सोने ना दिया, उस गम ने मुझे चैन से जीने ना दिया। सरकार अब मैं इंतजार करने लगा वो कौन सी घड़ी आएगी कि जिस वक्त मैं बेटी को जिंदा मारूंगा। इतना कहना था सरकार। एक दिन ऐसा आया कि बच्ची ने आकर के तलवों को दबाया, कदमों को दबाती रही। या रसूल अल्लाह, फिर कदम दबा करके वो बच्ची माँ के आंचल में गई है, जाकर के सो गई है। कहा सरकार, जब सारी दुनिया सो रही थी मैंने जाकर के माँ के जिस्म से चादर हटाई है। वो हटाने के बाद में मैंने बच्ची की कलाई को पकड़ा है, बच्ची की आँख खुली है, चीख निकली है। कहा बाबा, इतना कहना था सरकार। मैंने उसकी मुख को बंद किया है। बंद करने के बाद में आका मैंने रात की तारीकी के आलम में मैंने शहजादी को लेकर के चलना शुरू किया है। इतना कहना था, मुस्तफा की आंख में आंसू है, आका रोने लगे हैं। मुस्तफा इतने रोए, जिब्रील अमीन आकर के कहने लगे सरकार आपकी आंख में आंसू है, सरकार खामोश हो रही है, आका रोए ना। जैसे ही मुस्तफा का रोना वो मेरे फारूक के आजम ने देखा, कहा क्या करती जुबान को बंद कर दे, तुझे मालूम नहीं है सारी कायनात का मुख्तार हो रहा है। इतना कहना था फरमाते हैं उमर खामोश हो जा। क्या करती इससे आगे बता, इससे आगे क्या हुआ है। क्या करती ने कहा या रसूल अल्लाह, मैंने शहजादी के हाथ को पकड़ा है, चलना शुरू किया है। आका चलता रहा, चलते चलते पैरों में चाले बन गए। सरकार वो चाला फूटा है, फूटने के बाद में तलवे से खून निकलना शुरू हुआ। सरकार जैसे कि कदमों से खून निकला, बच्ची ने कहा बाबा तेरे कदमों से खून निकलना शुरू हो गया, इतना तो बता दे तू कहाँ जा रहा है। कहा सरकार, मैंने शहजादी से कहा वो शहजादी दोस्त की दावत पे जा रहे हैं, इतना कहना था। तो बच्ची ने कहा था ओ बाबा हमें ऐसी दावत कबूल नहीं कि बाप के कदमों से खून बहे और उस खून के बिना तो हमें खाने के लिए दावत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, मेरे नबी की है ये शान, देखो मेरे नबी की है ये शान। अल्लामा मुफ्ती अम्मा साहब किबला जिंदाबाद। अल्लाह। आखिरी जुमला सुनते चलें, 10 मिनट बातें ही पूरी कर लें। तहिया कल्बी खामोश हो गई, इतना कहा ना खामोश हो गई। सरकार रोने लगी, आका इतनी रोई, आका के सहारे की आंख में आंसू, सब रो रहे हैं। आका फरमाते तहिया कल्बी से आगे बता, इससे आगे क्या हुआ। कहते हैं सरकार अब मेरी जुबान आगे काम नहीं करती। कहा सरकार मेरी जुबान में कांटे बन चुके हैं। तहिया कल्बी रोने लगे। आका फरमाते तहिया कल्बी इससे आगे बता, इससे आगे क्या हुआ। तहिया कल्बी कहते हैं सरकार तो मैंने अपनी शहजादी के हाथ को पकड़ा है, पकड़ करके चलने लगा हो। सरकार के ऐसे मकाम पे लेकर के पहुंचा जहाँ पर रेतीली जमीन थी। क्या करके सरकार मैंने अपने कांधे से फावड़ा उतारा है। उतारने के बाद में फिर मैंने इकट्ठा करना शुरू किया है। इकट्ठा करता रहा। सरकार जब मेरी बेटी ने देखा कि मेरे माथे पे पसीना आ गया है, मेरा लिबास तर हो गया है, सरकार शहजादी ने आकर के अपने दुपट्टे को उतारा है। उतारने के बाद माथे से पसीना पोंछा है। पोंछने के बाद में मेरी शहजादी ने कहा था वो बाबा तो जाकर के तू आराम कर ले। कहा तेरी शहजादी अब गड्ढा करेगी। कहा सरकार शहजादी ने इतना कहा। मैंने कहा ओ शहजादी ना, मैं गड्ढे करने लगा। फिर शहजादी ने मेरी कलाई पकड़ी है, पकड़ करके मुझे छाई में पहुंचाया है। पहुंचाने के बाद में उसने अपने हाथों से गड्ढा करना शुरू किया है। बच्ची ने कहा था, बाप ने कहा था ओ शहजादी मेरा सर दर्द करने लगा। कहा मेरा सर दर्द करने लगा। इतना जब बच्ची ने कहा तो आकर के बच्ची ने मुझसे ये कहा था और बाबा जिनके बाप को तकलीफ होती है बच्चियों से उन माँ बाप की तकलीफ नहीं देखी जाती। और बाबा तू आराम कर, तेरी शहजादी गड्ढा करेगी। कहा या रसूल अल्लाह, फिर मैंने सोचा कि वक्त ज्यादा हो जाएगा। कहा वक्त ज्यादा हो जाएगा। कहा सरकार फिर अपनी जगह से उठा हो। और उठने के बाद मैंने जाकर के गड्ढा करना शुरू किया है। बच्ची के साथ में गड्ढा कर रही है। कहा सरकार जब गड्ढा तैयार हो गया, मैंने अपने पीछे से जाकर के अपनी शहजादी के बालों को पकड़ा है। वो पकड़ने के बाद उस गड्ढे के अंदर उतारा है। उतारने के बाद में मैंने उसके ऊपर रेत डालनी शुरू की है। इतना जो कहना था, सरकार की आंख में आंसू है,
फरमाते हैं या रसूल अल्लाह मैंने रेत डालना शुरू किया, जब वो रेत आया है बच्चे के बाजुओं तक आया तो बच्चे ने कहा था बाबा अब रेत मत डाल, कहा तन घुटने लगा है, कहा तन घुटने लगा, कहा सरकार फिर भी मुझे तरस न आया, फिर भी मुझे प्यार न आया, कहा या रसूल अल्लाह मैं रेत डालता रहा, जब बच्चे के गले तक आया है फिर मैंने देखा कि उस बच्चे ने हाथ उठाए हैं रब की तरफ, हाथ उठा करके फरियाद करने लगी है, और मैंने जा करके अपने कान को उसके लबों से लगाया है तो वो उसके अपने लबों से कह रहे थे ए मौला कब तक इन बेटियों को जिंदा दफनाया जाता रहेगा, कब तक इन बेटियों पर जुल्म उठाया जाता रहेगा, एक परवरदिगार के आलम तो अगर इन बेटियों को जिंदगी दी है तो इन्हें जीने की जिंदगी दी है तो फिर मौत ना देता, अगर मौत दी है तो फिर इनको जीने का अधिकार देता। कहा मैंने सुना था वो बच्ची पुकार रही थी एक परवरदिगार आलम कब आएगा हमारी जालों की हिफाजत करने वाला, कब आएगा हमारी रहबरी करने वाला, तो अल्लाह ने 12 रबीउल अव्वल के दिन उसी सुबह साजिद के वक्त में आमना की आंगन में अब्दुल्लाह के शहजादे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दुनिया में भेज दिया, और ये पैगाम जमाने को मिल गया कि कोई बाप अपनी बेटियों को जिंदा न दफनाए, कहा इसलिए कि उनकी जालों की हिफाजत करने के लिए दुनिया के अंदर आमना का लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह सुभान अल्लाह आमना का लाल इसलिए मैं कहूँगा इस्लाम की शहजादियों, इसलिए कि तुम्हें उस महबूब के सदक़े में जब जिंदगी मिली है तो कम से कम उस महबूब की शहजादी का तरीका भी अपना, मुस्तफ़ा जाने रहमत की जिंदगी को अपनी जिंदगी बनाना, इसलिए अपना किरदार अच्छा कर लो, अपने अखलाक अच्छे कर लो। इतना कहा ना का सरकार मैंने सुना बच्ची हाथ उठा करके रब की बारगाह में कह रही थी मौला कब आएगा हमारी जान की हिफाजत करने, कब आएगा हमारी जानों को बचाने वाला, कब आएगा हमें जिंदगी देने वाला। कहा जब इतना सुना ना फिर मुझे तरस भी आने लगा, फिर जहन में ख्याल आया कि फिर दुनियादार फिर यही कहेंगे तूने अपनी शहजादी को जिंदा छोड़ दिया। कहा सरकार फिर मैंने पीछे गया, भारी पत्थर उठाया, उठाने के बाद मैंने बेटी के सर में मारा, इतनी जोर से वो पत्थर लगा कि उसके छींटे खून की मेरे कपड़ों पे आके लगी। सरकार जब मैं बिस्तर पे सोता इतना के जब बिस्तर पे लेटता तो बच्ची आकर के वो कहती उठता क्यों नहीं है, मेरे बाबा बता इतना मुझे बता दे कि मेरी खता क्या थी, मैंने कौन सी ऐसी खता की थी जिसकी तूने मुझे सजा दी है। कहा सरकार जब आंख लगती है बच्ची आकर के ये कहती है सरकार फिर मुझे जिया नहीं जाता, आका मुझसे सोया नहीं जाता। कहा सरकार उस बच्ची से माफ करा दीजिए, इतना कहना था। मुस्तफ़ा की आंख में आंसू है, आका भी रो रहे हैं। बताओ यार मेरे आका इस उम्मत के लिए कितने आंसू बहाते हैं, और यार फिर तुम उस मुस्तफ़ा के कलमा पढ़ने वाले उस मुस्तफ़ा से मोहब्बत कैसा करते हो, उस मुस्तफ़ा से प्यार कैसा करते हो, फिर तुमने मुस्तफ़ा के तरीके को क्यों नहीं अपनाया, फिर मुस्तफ़ा के किरदार को क्यों नहीं अपनाया। इन जलसे कराने से कोई फायदा नहीं, नमाजें तुम ना पढ़ो, रोजे तुम ना रखो, याद फिर अगर माँ बाप के बेअदबी तुम करो, माँ बाप को गालियाँ तुम रखो, भाई का हक तुम मारो, गरीबों को तुम सताओ, विवाहों को तुम रुलाओ, तो ऐसे जलसे कराने से फायदा क्या है। अगर जलसे कराया करो तो फिर मुस्तफ़ा के तरीके को अपनाया करो, अगर जलसे कराया करो तो फिर भाई का हक दिया करो, गरीबों को सीने से लगाया करो, यतीमों को मत रुलाया करो, मुस्तफ़ा के किरदार को अपना लो, नमाज़ी बन जाओ, मस्जिदों के अंदर से आवाज का आवाज़ की आया करे, सारे काम छोड़ दिया करो, खाना खा रहे हो तो छोड़ देना, काम कर रहे हो छोड़ देना, इसलिए आजाद हो जाए तो सारे काम छोड़ के अल्लाह के घर में चले जाया करो, नमाज पढ़ा करो, फिर उसके बाद दुनिया का काम किया करो। फिर देखना कि नमाज पढ़ के अगर जो तू काम करेगा अल्लाह तेरी उम्र में भी बरकतें अता फरमाएगा, तेरे हिस्से में भी बरकतें। बहुत अच्छे हज़रत। जलसे कराने से कोई फायदा नहीं। हाँ चाहे जिस हजाते काट के चले गए, ले सुबह को यही कहते हुए मिलते क्या कहा तकरीर में, क्या उन्होंने बात की कहा समझ में नहीं आती, क्या कह के गए। ऐसी तकरीरों से फायदा क्या, मत कराया करो। अगर वाकई सच्चे मुस्तफ़ा के दीवाने हो तो फिर मुस्तफ़ा की बातों की अमल भी की जाती है।
مصطفیٰ کے طریقے کو اپنا لو، مصطفیٰ کے کردار کو اپنا لو. جب مصطفیٰ کے کردار کو اپنا لو گے پھر محفلیں سجانا، پھر ان محفلوں کو سجانے میں پھر دیکھتے رہا کتنا مزہ ہے. اس لیے اپنے کردار کو اچھا کر لو، اپنے اخلاق اچھے کر لو. اسلام کی شہزادیوں سے کہوں گا کہ وہ اگر گھر سے نکلیں تو سر سے لے کر پیر تک پردہ ہو کر کے نکلیں. کسی غیر محرم کی ان کی آنکھوں پر، ان کے ہاتھوں پر، ان کے پیروں پر نظر نہ پڑ سکے. اور یہ ساری کمیاں ہیں کس کی؟ یا باپ کی ہیں، یا باپ کے باپ کی ہیں، یا پھر یا بیٹوں کی ہیں، یا شوہر کی ہیں. شوہر کی کمی یہ کہ وہ اپنی بیوی کو بے پردہ بنا کے گھر سے بھیج رہا. بھائیوں کی یہ ہے کہ بھائی اپنی بہنوں کو اگر لا کر کے بھاری لباس دیتے اور پابندی اگر بہنوں پہ کرتے تو آج ان کی بہنیں گھر سے باپردہ ہو کر کے بے پردہ ہو کر گھر سے نہیں کرتے، بلکہ سر سے لے کر پیر تک پردہ ہو کر کے نہیں کرتے. اس لیے مصطفیٰ کے کردار کو اچھا کرتے، مصطفیٰ کے اخلاق سے اپنے اخلاق کردار اچھا، اخلاق اچھا بناتے. جب مصطفیٰ کا کردار کو اپنا لے گے تو پھر دیکھنا تیری زندگی بھی اچھی ہو جائے گی، تیری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. پر جنت میں تحت اقدام ماں، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں پر. اسے ماں باپ کی عزت کرنا، ماں باپ کی قدر کرنا، ماں باپ کا احترام کرنا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا مجھ پہ میں نے جو کچھ بولا ہے، میرے بولنے میں، میرے کہنے میں کوئی خامی غلطی ہو گئی ہو، مولا اس کو معاف فرمائے. صحیح کو مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہم سب کو اچھی اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو مرنے سے پہلے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.